ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کے مشاعروں میں ہندوستان کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو اکثر شریک ہوا کرتے تھے، پرائم منسٹر شریک ہوتے تھے، راشٹرپتی شریک ہوتے تھے، لیکن آج ہمارے پاس پورے ہندوستان میں اگر کوئی شخصیت جو ادب سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس بات کا ثبوت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، نہ کہ صرف میری زبانی ہے۔ آئیے بہت ادب و احترام کے ساتھ کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ بہت ادب و احترام کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ کچھ کلمات، کچھ پیغام ہمیں دے، اس مشاعرے کے حوالے سے ہمیں اپنے نقش قدم پر چلنے کا سلیقہ سکھائیں، کیونکہ ایک کامیاب زندگی آپ کی ہے۔ اللہ آپ کو اور نوازے اور نوازے۔ آئیے زوردار تالیوں سے استقبال کریں جناب ابو عاصم عالمی صاحب سے گزارش کریں۔ محترم رحیم دادا جو منتظم ہے اس مشاعرے کے، شعراء کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام معزز شخصیات، دوستوں اور ساتھیوں، مجھے انہوں نے کھڑا کر دیا تو مجھے 2 منٹ آپ گوارا کر لیجئے، ورنہ میں نے ان سے کہا تھا کہ تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یقین جانیے سب سے پہلے تو میں رحیم دادا کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے بہت شاندار مشاعرہ کرایا اور بڑی محنت کیا۔ انہوں نے زبردست طریقے سے انہوں نے 2 ہفتوں سے بہت محنت کر کے اسٹیج کو سجایا، لوگوں کو بلایا، بہت سارے لوگوں سے یہاں ملاقاتیں ہوئی۔ آج کی رات اتنی اچھی رات گزری، میں جس کی ان کو بہت بہت بدھائی اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں، یہ مشاعرہ قومی یکجہتی کا مشاعرہ ہے، اور یقین جانیے اگر اس ملک میں مسلمانوں کو عزت آبرو کے ساتھ رہنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں بھائی چارگی کا پیغام دے کر اپنے غیر مسلم بھائیوں سے اچھا سلوک کر کے ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے ضروری آج کوئی چیز نہیں۔ ہم نے سب آزما لیا، ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں ہم لوگ اس ملک کے رہنے والے نہیں، بلکہ ہم اس ملک میں ایک پردیسی بن کے رہ گئے ہیں۔ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہوں گے تو آپ کو نہیں لگتا ہوگا کہ آپ کا ملک ہے، آپ کے ساتھ یہاں انصاف ہو رہا ہے، کہیں انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی میں ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا مشاعرہ روک کر کے، کسی جگہ پر ہندو مسلم تناؤ ہو گیا، لوگ پریشان ہیں، کبھی کسی جگہ کہیں بھی فساد ہو جاتا ہے۔ ابھی آگرہ میں ایک شخص نے وہاں کسی کا قتل ہو گیا، قتل تو ہوتا ہے، کتنے مسلمان مارے جاتے ہیں، دن دہاڑے کتنے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، کہ غیر مسلم کا کسی قتل ہو گیا کسی کا، تو کیسی کیسی تقریریں ان لوگوں نے کیا ہے کہ مسلمانوں کو چن چن کر ان سے بدلہ لو۔ اگر یہ مسلمان کہہ دے گا تو یقین جانا جیل بھر دیا جائے گا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ روزانہ غلط ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ بدن کا خون پورا کھول جاتا ہے، لیکن انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، قومی یکجہتی، قومی یکجہتی۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ واہ واہ، کتنا بڑا کردار تھا ان کا۔ ہم ان کے امتی تو ہیں نا۔ مکہ شریف میں جب جاتے تھے تو ایک عورت روزانہ ان پہ کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، روزانہ۔ ایک دن کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا تو آپ نے پتہ لگایا کہ کیا بات ہے، آج کیوں اس نے نہیں پھینکا، کیا اس کی ناراضگی دور ہو گئی، کہا نہیں بیمار ہے۔ وہ عورت جو روزانہ بدتمیزی کرتی تھی، آپ اس کو دیکھنے گئے اور آپ نے اس کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کر دے۔ کیا وہ عورت اسلام میں آ گئی، تلوار سے نہیں بلکہ محبت سے۔ واہ، بے شک بے میں شک۔ ایک پیغام دیتا ہوں دوستو، ہمیں اپنے ہندو بھائیوں سے اچھے کیونکہ آج RSS جو کر رہی ہے اس ملک میں نفرت بانٹ رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال 7 سال 8 سال کے بچوں کو اسکولوں میں مسلمانوں کے مخالفت بتائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو غدار اس ملک میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم نفرت کو ختم کریں۔ آگ کو بجھانے کے لیے آگ نہیں بلکہ پانی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آپ سے ختم تجربہ بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نے کئی جگہوں پہ یہ باتیں کیا ہے۔ مالیگاؤں میں بم بلاسٹ ہوا تھا، 32 مسلمان شہید ہو گئے تھے، درجنوں بچوں کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہوا میں اڑ گئے تھے۔ 32 مسلمان نماز پڑھ کے باہر نہیں نکلے تھے، وضو میں تھے کہ شہید ہو گئے۔ اس میں گرفتار سب مسلمان ہوئے۔ مسجد میں بم بلاسٹ اور مسلمان گرفتار، کیسے اس بات کو مانیں گے ہم لوگ؟ اور وہ بھی نمازی مسلمان۔ ATS نے نہیں، جو ہے IPS افسر، بڑے بڑے پڑھے لکھے جو لوگ ملک چلاتے ہیں، انہوں نے انکوائری کیا، کہا نہیں یہ مسلمان غدار انہوں نے کیا۔
बहुत चिल्लाया गया, हम सब लोगों ने पार्लियामेंट में हंगामा किया, बहुत सारे लोगों की भाई ये गलत है, सीबीआई की इंक्वायरी कराओ। सीबीआई से इंक्वायरी मंजूर हो गई जी। और सीबीआई की इंक्वायरी भी 6 महीने में कंप्लीट हो गई। सीबीआई ने भी आखिरी रिपोर्ट दिया कि नहीं, ये 9 मुसलमान जो गिरफ्तार हुए हैं इन्होंने ही बम ब्लास्ट किया है। सबका मुंह बंद हो गया, किसी की आवाज नहीं निकल रही थी कि भाई ये मुसलमानों को फांसी के फंदे पर चढ़ाने का प्रोग्राम था इनका। 6 साल गुजर गए। जेल में एक शख्स बंद था जिसका नाम था असीमानंद, जो आरएसएस वाला था। असीमानंद बम ब्लास्ट में बंद था और उसके बाद उसी जेल में एक मुस्लिम लड़का बंद था बम ब्लास्ट के अंदर। लेकिन मुसलमान लड़के ने अपनी इस्लाम की तहजीब के मुताबिक, अपने मजहब में बुजुर्गों की इज्जत करने का जो सिखाया गया उसके मुताबिक उसने उस असीमानंद के उसी बैरिक में रहते हुए उसको बड़े एहतराम के साथ उसकी खिदमत किया। किसकी खिदमत? आरएसएस वाले की। उसको पानी रख देता, उसको खाना लगा देता, जेल में उसका काम कर देता कि उसकी उम्र कम थी। असीमानंद बुजुर्ग था, पढ़ा लिखा, केमिस्ट्री से एमएससी पढ़ा लिखा, बंगाल का रहने वाला। एक दिन उसने जेल से निकला और असीमानंद जाकर कोर्ट में कहा कि जो लड़के मुसलमान बम ब्लास्ट में बंद हैं वो बेकसूर हैं। उसका सोया हुआ उसके अंदर इंसान जाग गया कि ये मुसलमान बच्चे इतने तहजीब से मेरे साथ काम कर रहे हैं। क्या कहने, वाह वाह। जिसको एटीएस ने, सीबीआई ने कहा था कि ये लोग ही बम ब्लास्ट करने वाले हैं, उसने जाकर कहा नहीं, ये मुसलमान बेकसूर, मैं बताता हूं कौन ब्लास्ट करने वाला है। उसने आरएसएस वालों का नाम लाकर दिया कि ये लोग बम ब्लास्ट किए गए। और अल्लाह का करम है कि वो सीबीआई और एटीएस की इंक्वायरी के बाद एक नई, हिंदुस्तान के अंदर एक नई कमेटी बनाई गई, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनाई गई। तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनाई गई, जब उसने इंक्वायरी किया उसने कहा बिल्कुल सही कहा असीमानंद ने, ये सब बच्चे बेकसूर हैं। अल्लाह का करम है, सब के सब जमानत पर आ गए। क्या कहने, क्यों आए? अखलाक। जरा सोचो क्यों आए? इखलाक की वजह से आए। अगर हमने अपना इखलाक पेश किया तो इंशाअल्लाह आरएसएस वालों का जो आज चल रहा है इस देश के अंदर वो सब खत्म हो जाएगा और हम सब हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह से इस देश में रहेंगे। क्या यकीन जानना दोस्तों, मैंने असेंबली में चिल्ला कर कहा था कि आप मनाइए जितनी मनाना हो आपको गणपति, लेकिन जब मस्जिद के पास से गणपति लेकर जाइए, मस्जिद के पास बाजा बजाना बंद कर दीजिए, वहां रंग मत फेंकिए, वहां पर कहिए कि मुसलमान भाइयों की नमाज हो रही है, ये मस्जिद है, हम यहाँ पर अपना गणपति रोकते हैं, एहतराम में 5 मिनट बाजा बंद करते हैं। इंशाअल्लाह मस्जिद के इमाम भी नीचे आएगा और आपको ठंडा पानी पिलाएगा, आपसी भाईचारगी बढ़ेगी। क्या बात है, वाह। ये हमें करना है इस मुल्क के अंदर। आइए आज हम देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए एक नमरूद ने एक आग लगाई थी जिसके शोले आसमान को बातें करते थे जी। एक चिड़िया एक चोट में एक बूंद पानी लेकर आती थी और उस आग पे डालकर जाती थी। दूसरी चिड़िया ने पूछा तुम ये क्या कर रही हो? एक इतनी बड़ी आग जिसके शोले आसमान को बात कर रहे हैं, उसमें एक बूंद पानी डालने का मतलब क्या? उसने कहा जब अल्लाह ताला के यहाँ आग जलाने वाले और आग बुझाने वालों का हिसाब होगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा वाह, क्या कहने आसिम साहब, वाह वाह वाह। आज तय करो, आज ये हमें इस मुल्क में इज्जत एहतराम के साथ रहना है। हम ये नहीं कहते हैं किसी के आगे झुक जाओ। मैंने कहा तो मैंने आज ने 10 बार कहा है, पार्लियामेंट और असेंबली में कहा है कि सितम करोगे सितम करेंगे, करम करोगे करम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। गुलाब दोगे गुलाब देंगे, तुम्हें गुलों की किताब देंगे। हमें डुबाने की सोचना मत, तुम्हें भी कागज की नाव देंगे। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। हमें भाईचारगी फैलाना है। बताओ आप करोगे कि नहीं करोगे ये काम? आज अपने पड़ोसी से जाकर कह दो कि अगर तू भूखा है तो मेरे पास 3 रोटी है, तो 1 रोटी तुझे देकर ही बैठूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला का, मुझे मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है कि पड़ोसी का एहतराम करना। अगर सबने अपने पड़ोसी के साथ भाईचारगी किया तो आरएसएस वालों का जो पैगाम है, आरएसएस वालों का जो मंसूबा है, वो इंशाअल्लाह नाकाम हो जाएगा इस मुल्क के अंदर। दोस्तों यही कहना चाहता था आपसे। अरे क्या बात है, मुझे भी हार सबसे अच्छा मुशायरा आपने पढ़ा है। ये करना है, ये करना है। देखिए मैं 20 सालों से मेहनत कर रहा हूं। यकीन जानिए सियासत मेरा काम नहीं है, लेकिन सियासत मेरी मजबूरी है, मेरी जरूरत है। आज इस मुल्क में हम इज्जत एहतराम के साथ हमें रहना चाहिए। और कहा एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा है कि मुल्क में पढ़े लिखे वो नौजवान जो ये कहते हैं मुझे सियासत से नफरत है, वही जिम्मेदार हैं। याद रखना, सियासत ही है तय करती है कि मुल्क किस करोड़ बैठेगा, मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क में मस्जिद बनेगी या नहीं बनेगी, ये सियासत तय करती है। आओ
हम साफ सुथरी सियासत करें, नफरत को ख़त्म करें और इस मुल्क में अपना हक लें। यही मैं आज कौमी यकजहती के दिन आपसे कहना चाहता हूं। आपने मेरी बातें सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा रहीम भाई ने बहुत मेहनत किया है। कितना इलेक्शन लड़े? तीन इलेक्शन लड़ाया मैंने बेचारे को। 5 साल में एक बार आता है। फिर खर्चा कराओगे? 3 बार एक इलेक्शन लड़ाया, थोड़े वोट से हार गए, फिर लड़ाया, फिर हार गए, फिर लड़ाया, फिर हार गए। अब क्या करूं? हाथ उठा के बताइए। नहीं, क्या बात है? सब बोल रहे हो अभी, बाद में कहोगे नहीं, बाद में कहोगे नहीं रहीम बाबू को देंगे ना तो फलाना जीत जाएगा, इसको देंगे ना ये जीत जाएगा। जीत और हार का फैसला अल्लाह करता है, बेशक अल्लाह करता है, आप नहीं करते। आप ईमानदारी के साथ रहीम भाई के साथ रहिए। ये आदमी ने मेहनत किया, ये आदमी सुबह शाम काम करता है, मेरे साथ भागता रहता है कि आसिम भाई मेरे इलाके में ये काम कर दो, आसिम भाई बस्ती में ये काम है, गोंडा में ये काम है, रोजाना आते रहते हैं। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको। क्या बात है, वाह वाह वाह। बात पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।